In the previous lecture, all of you see now the sidewalk Soapy began to tell a drunkard meaningless things that the top of his harsh voice. He danced, howled, spoke wildly and made a big disturbance. Soapy wanted to arrested by a policeman and imprisoned. However, his efforts towards this end had been unsuccessful, and he was worried that he would continue to be unsuccessful when he suddenly came upon a policeman logging in front of a theater. An idea struck him. He felt that if he shouted and screamed and made a lot of noise, he would be arrested for behaving in a dangerous and disturbing way in public and would be imprisoned, which was what he wanted. The cop did not arrest Soapy for shouting and dancing because it was the time of celebration for the local college boys. They were generally noisy but harmless, and he had been told by his superior to let them. Then the umbrella man had himself probably stolen the umbrella from somewhere. When Soapy picked up the umbrella, the man first thought that he could get it back. But when Soapy spoke about calling a policeman, the man thought that the umbrella was actually Soapy's, and Soapy would hand him over to the policeman. Hence, he apologized quickly and walked away without calling a policeman. Today we learn the page number 31. See the first line. Of course, it's mine, said Sophie savagely. Savagely means angrily, रागावून. अर्थातच ती माझी आहे असं कोण म्हणालेलं आहे तर सोपी रागावून म्हणाला. द एक्स अम्ब्रेला मॅन रिट्रीटेड. त्यावर तो छत्री गमावलेला हरवलेला माणूस बोललेला आहे, वळलेला आहे. द पोलिसमॅन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन ॲन ओपेरा क्लोक across the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. Blonde means a person with pale yellow hair, म्हणजे फिकट पिवळ्या केसांची व्यक्ती. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. आणि छत्री गमावलेला मनुष्य परत वळला आणि 2 ब्लॉक अंतरावरून स्ट्रीट कार येताना पाहून पोलीस पलीकडच्या रस्त्यावर ऑपेरा जगा घालून जाणाऱ्या उंच ब्लॉन्डला घाईने मदत करायला गेला. सोपी वॉकड ईस्टवार्ड दो अ स्ट्रीट डॅमेज्ड बाय इम्प्रूव्हमेंट. आणि सोपी ईस्ट वार्ड दो अ स्ट्रीट हा सोपी पूर्व दिशेला दुरुस्तीमुळे खराब झालेल्या रस्त्याच्या दिशेने निघाला. He hurled the umbrella angrily into an excavation. Excavation means a cavity formed by digging. खड्डे पडलेले असणे. He hurled the umbrella angrily into an excavation. त्याने रागाने छत्री एका खड्ड्यामध्ये फेकून दिली. He muttered against the men who wear helmet and carry clubs. आणि हेल्मेट घालणाऱ्या आणि कॅरी क्लब्स म्हणजे पोलिसांच्या हातामध्ये असणारी काठी बाळगणाऱ्या लोकांबद्दल तो चडफडत पुटपुटू लागला. मरमड म्हणजे पुटपुट करणे, तोंडातल्या तोंडात बोलणे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लब दे सीम्ड टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू कुड डू नथिंग रॉंग. कारण त्याला त्यांच्या तावडीमध्ये त्यांच्या त्या कटामध्ये त्याला सापडायची इच्छा नव्हती. देन दे सीम्ड टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू कुड बी डू नथिंग रॉंग. आणि ते मात्र त्याला कधीही चुकीचे न वागणारा राजा समजत होते की पोलिसमॅन सुद्धा त्या सोपीला चुकीचं न वागणारा माणूस म्हणूनच समजत होता. ॲट लेंथ सोपी रिच्ड वन ऑफ द एव्हेन्यू टू द ईस्ट वेअर द ग्लिटर अँड टर्मॉईल. टर्मॉईल मीन्स अ स्टेट ऑफ अ ग्रेट डिस्टर्बन्स. गडबड करणं, गलका करणं, अनेक लोक एकत्रित अचानकपणे जमणं. At the strength, Soapy reached one of the avenue to east. Avenue means place, where the glitter and turmoil was but faint.
आणि थोडे अंतर चालून तो सोफी त्या ठिकाणी गेला. त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, वन अवेन्यू टू ईस्ट वेअर द ग्लिटर. ग्लिटर मीन्स झगमगाट असणं, चकाकी असणं, ब्राईटनेस असणं. आणि त्या एका ठिकाणी त्याला झगमगाट दिसून आला. अँड टर्मॉइल वॉज बट अ फेन. टर्मॉइल म्हणजे घाई गडबड असणं. आणि गडबड कमी असणाऱ्या पूर्व दिशेनं एका साईडच्या रस्त्यानं तो पोहोचला. He dragged himself forward. Madison Square for the homing instinct survives even when the home is a park bench. आणि आता बाकडे हेच जरी त्याचे घर असले, जे बेंचवर तो बसला आणि ते बेंच म्हणजेच त्याचं घर होतं, तरी त्याच्या ओढीनं पाय ओढत तो मॅडिसन चौकाच्या दिशेने जाऊ लागला. He dragged himself toward Madison Square. For the homing instinct survives even when he home is a park bench. एक बेंच हेच त्याचं जीवन ठरलेलं होतं आणि त्याच दिशेनं त्या मॅडिसन स्क्वेअर म्हणजे चौक, मॅडिसन चौकाच्या दिशेने तो पुढे पुढे जाऊ लागला. But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. मात्र एका अतिशय शांत वळणावर जाऊन हा सोफी थांबला. हिअर वॉज अन ओल्ड चर्च. आणि त्या ठिकाणी एक काय आहे, जुनं चर्च आहे. अशा ठिकाणी जाऊन तो थांबला. सोफी केम टू अ स्टँड स्टील. हिअर वॉज अन ओल्ड चर्च. की एक जुनं चर्च आहे, अशा ठिकाणी तो जाऊन थांबलेला आहे. देन क्वेंट अँड रॅम्बलिंग अँड गॅबल्ड. आणि ते चर्च कसं आहे, त्याचं वर्णन काय सांगितलेलं आहे, तर क्वेंट मीन्स अट्रॅक्टिव्हली अनयुज्युअल ऑर ओल्ड फॅशन्ड. विलक्षण असणारं, जुन्या पद्धतीचं असणारं. अँड रॅम्बलिंग हिअर मीन्स स्प्रेडिंग ऑर वाइंडिंग इरेग्युलरली इन अ व्हॅरियस डिरेक्शन्स. म्हणजे लॉटर, लिंगर, रेंगाळून जाणं, अवाढव्य असणं अशा अर्थानं. अँड गॅबल्ड मीन्स कन्स्ट्रक्टेड विथ अ गॅबल, द ट्रँग्युलर अप्पर पार्ट ऑफ वॉल ॲट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ. म्हणजे निमुळतं टोक असलेला. अँड रॅम्बल्ड की त्या चर्चचं वर्णन काय करून सांगितलेलं आहे या ठिकाणी, तिथं एक जुनं विलक्षण आणि अवाढव्य असणारं आणि निमुळतं टोक असणारं चर्च होतं. दो वन व्हायोलेट स्टेन विंडो अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड वेअर नो डाऊट द ऑर्गॅनिस्ट लॉयटर्ड ओव्हर द कीज मेकिंग शुअर ऑफ हिज मायस्टेरी ऑफ द कमिंग सबॅथ अँथेम. आणि त्याचं अजून एक वर्णन काय सांगितलं, की त्या ठिकाणी एक व्हायोलेट स्टेन विंडो होती, की जांभळट रंगाच्या काच होती आणि त्या काचेमधून अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड, काचेच्या खिडकीतून मंद असा प्रकाश त्या ठिकाणी पडलेला दिसत होता. वेअर नो डाऊट की त्या ठिकाणी कुणालाही शंका येणार नाही. द ऑर्गॅनिस्ट लॉयटर्ड ओव्हर द कीज. तेथे बहुधा कुणी ऑर्गन वाजवणारा, ऑर्गन म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट, कुणीतरी एखादं वाद्य वाजवणाराच असेल असं वाटत होतं. अँड द कीज मेकिंग शुअर ऑफ हिज मायस्टेरी ऑफ द कमिंग सबॅथ अँथेम. की कुणी ऑर्गन वाजवणारा सफाईदारपणे स्वरपट्ट्यांवर बोटे फिरवून आगामी सभ्यात सणांकरता प्रार्थना गीताचा सराव करीत असेल. फॉर देअर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज इयर स्वीट म्युझिक. की तिथून येणारे ते गोड संगीत सोफीच्या कानावर पडले. दॅट कॉट अँड हेल्ड हिम ट्रान्सफिक्स अगेन्स्ट द कन्व्होल्युशन ऑफ द आयर्न फेन्स. ट्रान्सफिक्स मीन्स हिअर स्टूड विदाउट मूविंग. म्हणजे एकाच ठिकाणी स्तब्ध उभं राहणं, अगदी ठाण मांडून बसणं. अगेन्स्ट द कन्व्होल्युशन्स मीन्स कॉइल्स ऑर ट्विस्ट, म्हणजे वेटोळे घातलेला, वेटोळे असणारा. आणि तिथून येणारा तो गोड आवाज, जणू काही संगीत सोफीच्या कानावर पडला आणि लोखंडी कुंपणाशी तो एका ठिकाणी अगदी खिळून उभा राहिला, की तिथून तो अजिबातही हलला नाही. द मून वॉज अबोव. हळूहळू काय झालेलं आहे, चंद्र तेजस्वी होऊ लागला, म्हणजे रात्र पडू लागलेली होती. द मून वॉज अबोव फुल अँड रॅडियंट. रॅडियंट म्हणजे भुक्केबाज, टू बी ब्राईट. एकदम चंद्र प्रकाशित झालेला आहे, तेजस्वी दिसत होता. व्हेकल्स अँड पेडेस्ट्रियन्स वेअर फ्यू. व्हेकल्स वाहनं, पेडेस्ट्रियन्स पायी चालत जाणारे लोक.
आणि थोडी वाहनं व चालत जाणारे लोक त्या ठिकाणी रोडवर दिसत होते. Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scenes might have been a country churchyard. आणि त्या ठिकाणी त्या चर्चच्या छपरावरती छतावरती चिमण्या निद्रिस्त अवस्थेमध्ये चिवचिव करत बसल्या होत्या. Eaves or a little while the scene might have been a country churchyard. लवकरच ते दृश्य एखाद्या गावातल्या चर्चयार्ड सारखं दिसू लागलेलं होतं. And the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence. आणि सोपी मात्र ऑर्गनिस्ट वाजवीत असलेला ते प्रार्थना गीत ऐकून लोखंडी कुंपणाशी स्तब्ध उभा राहिला. For he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars. Immaculate means perfectly clean and tidy. म्हणजे पूर्णपणे स्वच्छ असणं, चांगलं स्वच्छ असणं, स्वच्छ असणं. आणि ते जे गीत तो ऐकू लागलेला होता त्याबद्दल त्याच्या फिलिंग्स काय झाल्या ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अँड द अँथेम दॅट द ऑर्गॅनिस्ट प्लेड सिमेंटेड सोपी टू द आयर्न फेन्स. फेन्स म्हणजे कुंपण, आयर्न म्हणजे लोखंडी, की त्या चर्चच्या भोवती लोखंडी कुंपण होतं आणि त्या लोखंडी कुंपणाच्या शेजारी जाऊन हा सोपी उभा राहिला. For he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thought, the collar. Immaculate, perfectly clean. आणि ते गीत त्याला जेव्हा त्याच्या आयुष्यात आई होती. For he had known it well in the days when his life contained such things as a mother. की त्याच्या आयुष्यामध्ये जेव्हा त्याची आई होती. अँड रोजेस, गुलाबाची फुलं होती. अँड ॲम्बिशन्स, आणि त्याच्या जीवनामध्ये आशा आकांक्षा होत्या. अँड फ्रेंड्स, आणि त्याचा मित्रपरिवार होता. इमॅक्युलेट थॉट्स अँड कॉलर्स, की सद्विचार आणि सद्वर्तनी लोक यांसारख्या गोष्टी होत्या. तेव्हापासून त्याला सगळ्या गोष्टींची परत एकदा आठवण होऊ लागली. इथपर्यंतचा भाग हा समजलेला असेल. The conjunction of Sophie's respective state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. Conjunction की सोपीच्या मनाची ग्रहण क्षमता आणि जुन्या चर्चचा प्रभाव यांचा मिलाप होऊन त्याच्या हृदयामध्ये अचानकपणे विलक्षण आणि विस्मयकारक बदल घडून आला. The conjunction of Sophie's respective state of mind and influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. सोल म्हणजे हर्ट, हृदय. त्याच्या हृदयामध्ये मतपरिवर्तन झालं. त्याच्यामध्ये खूप चांगला बदल घडून आला. He viewed with a rising horror the pit into which he had trembled, the regretted days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. The conjunction of Sophie's respective state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. की सोपीच्या मनाची ग्रहण क्षमता आणि जुन्या चर्चेचा प्रभाव यांचा मिलाप होऊन त्याच्या हृदयात अचानकपणे विलक्षण आणि विस्मयकारक बदल घडून आला. He viewed with a rising horror and pit into which he had trembled the degraded days. Degraded days means की त्या सगळ्या जुन्या गोष्टींची त्याला प्रकर्षानं आठवण झाली. He viewed with rising horror, हे अवहेलनेचे दिवस, अयोग्य. The pit into which he had trembled, की ते सगळे अयोग्य, अवाजवी इच्छा, मृतवत भग्न झालेल्या आशा, नष्ट झालेली कार्यशक्ती. The degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties means ruined abilities, नष्ट झालेली कार्यशक्ती, आणि बेस मोटिव्स, आणि जीवनामध्ये हरवलेला निरर्थक उद्देश. दॅट मेड अप हिज एक्झिस्टन्स, यांनी त्याचे संपूर्ण अस्तित्व व्यापून टाकलेले होते. अँड ऑल्सो इन अ मुमेंट हिज हर्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली
टू दिस स्ट्रेंज मूड. आणि त्याच क्षणी त्याच्या हृदयाने या विचित्र मनस्थितीला उल्लसित प्रतिसाद दिला. अ स्ट्रेंज इम्पल्स मूड हिम टू. आणि त्याच क्षणी त्याच्या हृदयाने या विचित्र मनस्थितीचा उल्लसित प्रतिसाद दिला, तोंड देण्यासाठी त्याला प्रेरित केलं. अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूड हिम टू बॅटल विथ हिज डिस्परेट फॅक्ट. आणि तोंड देण्यासाठी या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्यासाठी तो प्रेरित झाला. He would pull himself out of a mire and would make a man of himself again. Mire means a complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. म्हणजे हताश परिस्थितीची दलदल होणं. आणि या दलदलीतून तो स्वतःला बाहेर काढील आणि पुन्हा आपले व्यक्तिमत्व निर्माण करील. त्याला गुलाम करून टाकलेल्या पापी मनोवृत्तीवर तो विजय मिळवू शकेल. He would conquer the evil that had enslaved him. There was time he was young yet. कारण अजूनही वेळ गेलेली नव्हती. तो अजून यंग होता, तरुण होता. He would resuscitate his old eager ambition and pursue them without faltering. Resuscitate means restore of a life. जागृत करणे. की आपल्या पूर्वीच्या सुप्त इच्छा आकांक्षांना पुन्हा जागृत करू शकला असता. अँड ओल्ड इगर ॲम्बिशन अँड परशूज देम विदाउट फॉल्टरिंग. आणि फॉल्टरिंग लुझिंग स्ट्रेंथ, न डगमगता, न घाबरता आणि न डगमगता त्यांचा तो पाठपुरावा करू शकला असता. दोज सोलमन बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हॅड सेट अप अ रिव्हॉल्युशन इन हिम. ऑर्गनच्या त्या पवित्र आणि मधुर स्वरांनी त्याच्या अंतर्मनामध्ये क्रांती घडवून आणली होती. टुमारो ही वूड गो इन टू द रोअरिंग डाऊनटाऊन डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. आणि उद्या तो गजबजत्या शहरात जाऊन काम शोधू शकेल. अ फर इम्पॉर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम. की एका फर आयातदाराने त्याला एकदा ड्रायव्हरची नोकरी देऊ केली होती. A fur importer had once offered him a place as a driver. He would be somebody in the world. He would. की एक फर आयातदाराने त्याला एकदा ड्रायव्हरची नोकरी देऊ केली की या जगात तो कोणीतरी बनेल. He would. आणि खरंच तो ते बनू शकला असता. सोफी फेल्ट अ हॅड लेड. सोफीला त्याच्या बाहूवर एक हात ठेवलेला जाणवला. ऑन आर. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. झटकन त्याने आपली मान पाठीमागे वळवली आणि त्याने पाहिले तर काय झालं. अराउंड इंटू द इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन. तर एका पोलिसाचा निर्विकार, थंड असणारा, शांत असणारा चेहरा त्याला समोर दिसला. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर. तू इथे काय करतो आहेस. आस्क्ड द ऑफिसर. की त्या पोलिसमॅननं, त्या ऑफिसरनं त्याला विचारलं. नथिंग सेड सोपी. काही नाही असं सोपीनं आन्सर दिलं. देन कम अलॉंग सेड द पोलिसमॅन. मग चल ये माझ्याबरोबर, तो पोलिसमॅन म्हणाला. 3 months ऑन द आयलँड. की 3 महिने बेटावरील तुरुंगामध्ये. सेड द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. की दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस कोर्टातील न्यायाधीशाने फरमावले. ओ हेनरी. कुणी लिहिलेला आहे हा लेसन. ओ हेनरी यांनी लिहिलेला आहे. 3 महिने बेटावरील तुरुंगात. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच पोलीस कोर्टातील न्यायाधीशानं फरमान सोडलेलं होतं. या ठिकाणी हा कोप आणि सोपी या दोघांचा लेसन संपलेला आहे. थीम लक्षात आलेली असेल. क्वेश्चन अँड आन्सर नोटबुकमध्ये लिहून काढा.